हरे कृष्ण बंधुगण, भागवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। एठारे प्रभु श्रीकृष्ण शक्तिर दुईटी दिग विषय वर्णना करुछन्ति। गोटाए हेला भौतिक और अन्यटी हेला आध्यात्मिक। एई दुईटी शक्ति प्रभु श्रीकृष्ण ठारो उत्पन्न और तांको ठारे ही लीन होइथाए। आहुरी मध्य एही अध्याय रे श्रीकृष्ण चारि प्रकार व्यक्ति जो माने तांको प्रति शरणागत होई पारंती नाही एवं अन्य चारि प्रकार व्यक्ति जो माने तांको प्रति शरणागत होई पारिथांती तांको विषय रे मध्य वर्णना करुछंती। एई अध्याय रे संपूर्ण 30 श्लोक अछि। श्लोक संख्या 1 रु 3 रे आमे देखिबा प्रभु श्रीकृष्ण को ज्ञानर महिमा, द ग्लोरी ऑफ नॉलेज अबाउट लॉर्ड कृष्ण। श्लोक संख्या 4 रु 12 रे आमे देखिबा प्रभु श्रीकृष्ण को शक्तिर महिमा, नॉलेज ऑफ लॉर्ड कृष्णस एनर्जीज। श्लोक संख्या 13 रु 19 रे आमे देखिबा प्रभु श्रीकृष्ण को निकटरे समर्पण, सरेंडरिंग अनटू लॉर्ड कृष्ण। श्लोक संख्या 20 रु 25 रे आमे देखिबा देवी देवतांको पूजन और निर्वे व्यक्तित प्रत्ययवाद, डेमिगॉड वर्शिप एंड इम्पर्सनालिज्म। एवं श्लोक संख्या 26 रु 30 रे आमे देखिबा माया द्वारा भ्रांति ठारू कृष्ण को प्रति भक्ति, फ्रॉम डिल्यूजन बाय माया टू डिवोशन टू कृष्ण। ताहले आसंतु बंधुगण, मु आपणक साथी आशीष पंडा नहीं चलुछि आपणकु श्रीमद् भागवत गीतार गोटाए नुआ अध्याय रे, जहा हेला भागवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। मया सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। बंधुगण, यार पूर्व अध्याय रे प्रभु श्रीकृष्ण घोषणा करथिले जे जो व्यक्ति मन को केवल तांको ठारे केंद्रित करी भक्तिपूर्ण होइथाए एवं सेवा करिथाए से योगी मानक मध्यरे सर्वश्रेष्ठ होइथाए। भगवानक एही भक्ति स्वतः किछि जिज्ञासा उत्पन्न करिथाए, जेपरिकि परमात्मा को जानिबार उपाय कौन, जणे तांकर ध्यान किपरि करि परिबो, जणे साधक भगवान को केमिति पूजा करिबो इत्यादि। जदिओ अर्जुन ये सब प्रश्न पचारु नाहंती, तथापि भगवान दयापूर्वक तार उत्तर देउछंती। से शृणु शब्द को प्रयोग करिछंती, जहार अर्थ हैला सुण, एवं ता सहित विश्लेषण लगाई मद आश्रय अर्थात मन को मोठारे केंद्रित कर। अतः बंधुगण, केवल कृष्ण ठारू शुणिले किंबा कृष्ण चेतनारे थिबा तांकर शुद्ध भक्तों ठारू शुणिले व्यक्ति कृष्ण विज्ञान को बा कृष्ण ज्ञान को बुझी पारिबो। शिक्षा केवल मोठारे ही मन को केंद्रित करी भक्ति जोगर साधना द्वारा मोर शरणागत हेले यहा निस्संदेह जे तुमे मते संपूर्ण भावे जानि पारिबो। With the mind attached exclusively to me and surrendering to me through the practice of Bhakti Yoga, you can know me completely, free from doubt. Hare Krishna. ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। जो विद्या को इंद्रिय मन और बुद्धि द्वारा ग्रहण करा जाए ताकू ज्ञान कहा जाए, एवं जेतेबेले ज्ञान को आध्यात्मिक साधना द्वारा अंतर्दृष्टि युक्त होई हृदबोध करा जाइथाए ताहा विज्ञान अटे। विज्ञान केवल बौद्धिक ज्ञान नुहे, यह प्रत्यक्ष अनुभवात्मक उपलब्धि अटे। उदाहरण स्वरूप बंधुगण, आपण रसगोला भितरे अध्ययन कले, आपण रसगोलार
ଆକାର ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ତାର ସ୍ୱାଦ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲରେ ଆପଣ ଯାଇ ରସଗୋଲାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏସବୁ ହେଲା ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ରସଗୋଲାକୁ ଖାଇପାରିଲେ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇଟା ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ ତାହା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସାଧନାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଉ ଏବଂ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଉ, ତାହା ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉଦାହରଣ ହେଲା ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ, ଯିଏକି ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ଆଧାରରେ ଭକ୍ତିର ଗୁଣ, ଭକ୍ତିର ଯଶ ଓ ଭକ୍ତିର ଉପାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ରଚନା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ସେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି ସାଧନା କଲେ ଓ ତାପରେ ଭଗବତର ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ଯାହାକି ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ମନସି ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରଣିହିତେ ମଲେ ଅପଶ୍ୟତ୍ ପୁରୁଷଂ ପୂର୍ବଂ ମାୟାଂ ଚ ତଦ୍ ଅପାଶ୍ରୟାମ୍। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବେଦବ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ମନକୁ ମାଇକ ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଓ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ହିଁ ଅଧୀନସ୍ଥ ତାଙ୍କ ବହିରଙ୍ଗ ମାୟା ଶକ୍ତିର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଭବର ଆଧାରରେ ସେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା କଲେ। ଶିକ୍ଷା: ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିନଥାଏ। Once we fully understood this knowledge and wisdom, nothing else remains to be known in this world. Hare Krishna. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। बंधुगण, এই শ্লোকরে সিদ্ধি শব্দটি শ্রীকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক পথরে পরিপূর্ণতা অর্থরে ব্যবহার କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାର ଜୀବାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ଜଣେ ବିରଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପକୁ କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? କାରଣ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ବିନା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ସାଧକଙ୍କ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ହଠଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ସାଧନା କରିବା ସମୟରେ ତା ସହିତ ଭକ୍ତିକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ତଥ୍ୟର ଅନେକ ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତ, ତଥାପି ସେ କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାତ ଅଟନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, କେବଳ ଭକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସେପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ।
ଏହି ଉପାୟରେ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିପାରିବ, ମୋର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ଓ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। କେବଳ ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ଯେଉଁ ସାଧକ ନିଜ ସାଧନାରେ ଭକ୍ତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନଙ୍କ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ପରମ ସତ୍ୟର ଅନୁଭବାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ଏହା କହିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉଭୟ ମାଇକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ସଂପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ବିରଳ ମୋର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। Among thousands of persons, hardly one strives for perfection, and among those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. Hare Krishna. Bhumirapo nalo vayuh kham mano buddhireva cha अहंकारा इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। एठारे प्रभु श्रीकृष्ण पंच महाभूत विषय कहउछंती, जहा हेला आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। एई श्लोक रे श्रीकृष्ण केवल पंच स्थूल तत्व को तांकर शक्तिर परिप्रकाश बोली कहूनाहांती, ता सहित से आहुरी तीनोटी जहा हेला मन, बुद्धि और अहंकार को मध्य तांको शक्तिर विशेष प्राकृष्ट भावे वर्णना करिसंती। अर्थात पांचटी एवं तीनोटी मोट आठटी प्रकृति। श्रीकृष्ण कहउछंती, मोर एही आठटी प्रकृति मोर माइक शक्ति मायार अंश अटे। एहार ऊर्ध्वरे भगवानंक उत्कृष्ट जीव शक्ति रहिछि, जहार वर्णना परवर्ती श्लोकरे करा जाइछि। शिक्षा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एवं मन, बुद्धि एवं अहंकार एसबु मो माया शक्तिर आठटी उपादान अटे। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस एंड माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो, these are 8 components of my material energy. Hare Krishna. अपरेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एहार पूर्व श्लोक रे प्रभु श्रीकृष्ण पांचटी महाभूत जहा हेला आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी एवं ता सहित आउ तीनोटी मन, बुद्धि और अहंकार अर्थात मोट आठटी प्रकृति विषय रे ज्ञान देलु। एठारे प्रभु कहउछंती, तांकर एही अष्टविधा प्रकृति तांकर निकृष्ट माया शक्ति अटे, जहाकु तमे अपरा प्रकृति बा अपरा विद्या भावरे जान। एवं एहा परे अन्य एक उच्चतर दिव्य शक्ति रहिछि, जहा जड़ तत्व ठारु मध्य श्रेष्ठ अटे, जहाकु परा प्रकृति कहा जाए। एही परा प्रकृति बा परा शक्ति जीव शक्ति अटे, जहार अंतर्भुक्त संसारर समस्त जीव अटंती। एही श्लोक रे बंधुगण मुख्यतः दुईटी शब्द अछि जहा आपनकु बुझिबाकु पड़िबो।
ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରା ପ୍ରକୃତି। ଅପରା ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଆମର ଅନୁଭବରେ ଆସିଥାଏ, ଯେପରିକି ପାଞ୍ଚଟି ମହାଭୂତ ଏବଂ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅହଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ପରା ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା ଖୁବ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୃଷ୍ଟିରେ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପରା ପ୍ରକୃତି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଭଗବାନ, ଯିଏକି ଉଭୟ ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ରହି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ପରି ହୋଇ ଜୀବ ସଂସାରର ଭ୍ରମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା। ମୋର ଏହି ନିକୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବଶକ୍ତି ବା ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ପରାଶକ୍ତି, ଯାହାର ପରିପ୍ରକାଶ ସଂସାରରେ ଜୀବନର ଆଧାର ଶରୀରଧାରୀ ଜୀବ ସମୁଦାୟ ଅଟନ୍ତି। Such in my inferior energy, but beyond it, I have a superior energy. This is the Jiva Shakti or the soul energy, which comprises the embodied soul, who are the basic of life in this world. Hare Krishna. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, এই ভৌতিক জগତରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଠିତ, ଅପରାତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପରାତତ୍ତ୍ୱ। ଅପରାତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ବସ୍ତୁ ବା ଜଡ଼ ଏବଂ ପରାତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଆତ୍ମା ବା ଚେତନା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁ ଓ ଆତ୍ମାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତୁ ନିଜେ ଜଡ଼ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ରୂପରେ ଗୋଟାଏ ବାହନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ଆୟୁ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ବିଲୟ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚ ସ୍ଥୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅହଙ୍କାରରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ମହାନରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ମହାନ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମୋର ଶରୀରରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରକଟିତ ରୂପରେ ମୋର ଶରୀରରେ ସମାହିତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଏହି ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଂସାର ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ମୁଁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଆଶ୍ରୟ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମୋର ଏହି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ ଏବଂ ମୋ ଠାରେ ଏହାର ପୁନର୍ବାର ବିଲୟ ହୋଇଯିବ। Know that all living beings are manifested by these two energies of mine. I am the source of the entire creation, and into me it again dissolves. Hare Krishna. Matta parataram nanyat kinchidasti dhananjaya mayi sarvamidam protam
ସୂତ୍ରେ ମଣିଗଣା ଇବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଓ ପୃଥିବୀ ଏହା ହେଲା ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଓ ତା ସହିତ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅହଙ୍କାର, ଏ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ 8ଟି ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ମାଇକ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଲେ, ଏଇ 8ଟି ପ୍ରକୃତି ମୋର ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆହୁରି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଯାହାକୁ ପରା ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ଜୀବ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଉଭୟ ଅପରା ଓ ପରା ପ୍ରକୃତିକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 6ରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ପରା ଓ ଅପରା ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିଳୟର କାରଣ ଅଟେ। ଏବଂ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିନାଶକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ସୂତାର ମାଳି ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଗୋଟାଏ ଉପମା ଅଟେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଯଦି ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ୱେତାସ୍ୱଦର ଉପନିଷଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ନ ତସ୍ମମଶ୍ଚାଭ୍ୟଧିକଶ୍ଚ ଦୃଶ୍ୟତେ ପରାସ୍ୟ ଶକ୍ତିର୍ବିବିଧୈବ ସରୂୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାର ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟାଏ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟାଏ ନିରାକାର ସତ୍ତା ରହିଛି ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେହି ସାକାର ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ଅଗ୍ରଜ ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଃ ପରମଃ କୃଷ୍ଣଃ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିରାଦିର୍ ଗୋବିନ୍ଦଃ ସର୍ବକାରଣ କାରଣମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରାତ୍ପର ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଶାଶ୍ୱତ, ସର୍ବଜ୍ଞ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କାରଣର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର କେହି ନୁହନ୍ତି। ସୂତାରେ ମଣିଗୁଚ୍ଛା ହେଲା ପରି ସବୁକିଛି ମୋ ଠାରେ ସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି। There is nothing higher than myself. O Arjun, everything rests in me as beads strung on the thread. Hare Krishna. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି କାରଣ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ କହିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ ପରବର୍ତ୍ତୀ 4ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଲା ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 8, 9, 10 ଓ 11।
ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର, ଜଳ ବା ପାଣିରେ ଯେଉଁ ରସ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଅଛି ତାର ମୌଳିକ ଗୁଣ ମୁଁ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେହି ମଧ୍ୟ ଜଳର ସ୍ୱାଦକୁ ଜଳଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରିପାରିନଥାଏ। ଆମେ ଶୁଷ୍କ ବା ଶୁଖିଲା ଜିଭରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ରଖିଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଟିର ଲାଳ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପଦାର୍ଥଟି ମିଶିଗଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଜିଭର ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ ଜଳର ସ୍ୱାଦ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆଲୋକ ମୋ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବେଦ ପାଇଁ ଓମ୍ ଅକ୍ଷର ଅଟେ, ଯାହାକି ଆକାଶର ଧ୍ୱନିର ବାହକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପୁରୁଷତ୍ୱ ମୁଁ ଅଟେ ବା ମୋ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା, ମୁଁ ଜଳର ସ୍ୱାଦ ଅଟେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଅଟେ, ମୁଁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷର ଓମ୍ ଅଟେ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ନାଦ ଅଟେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟେ। I am the taste in water, the brilliance of the sun and moon, the mantra Om of the Vedic mantras, the sound in ether and the ability in man. Hare Krishna. Punyo Gandha Prithivyaং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসো জীবনম সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু। বন্ধুগণ, প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কিপরি ভাবে সমস্ত বস্তুর মৌলিক গুণ অটନ୍ତି তাহা এই শ্লোকরে বর্ণনা କରାଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ପବିତ୍ର ସୁଗନ୍ଧ ମୁଁ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପବିତ୍ର ସୁଗନ୍ଧ କ'ଣ? ସୁଗନ୍ଧ ଅନେକ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। କିଛି ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ଆରୋମା ଥେରାପି। କିଛି ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇପାରିଥାଏ ଏବଂ କିଛି ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଟିଭିର ଆଡ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ସମସ୍ତ ସୁଗନ୍ଧ ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ସୁଗନ୍ଧ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁଗନ୍ଧ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପବିତ୍ର ସୁଗନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ତାହା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଧନା ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ବା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ସୁଗନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସୁଗନ୍ଧ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିଶିଖାର ତେଜ ମୁଁ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଭୂତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଅଟେ ଏବଂ ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ଥିବା ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ତପର ବଳ ବା ଶକ୍ତି ମୁଁ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା, ମୁଁ ପୃଥିବୀର ବିଶୁଦ୍ଧ ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ଅଗ୍ନିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଅଟେ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ସାଧନା ଅଟେ। I am the pure fragrance of the earth and the brilliance in fire. I am the life force in all beings and the penance of the ascetics. Hare Krishna. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि
ତେଜସ୍ତେଜସ୍ମିନାମହମ୍। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେହି ବୀଜ ଅଟନ୍ତି ଯାହାଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ମନୁଷ୍ୟର ତେଜ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁଳସୀଦାସ କହିଛନ୍ତି, ନ ମୈ କିଆ ନ କରି सकऊं साहिब करता मोर करत करावत आपहीं ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ସୋର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ରାମାୟଣ ଲେଖିଛି, ନା ଏହାକୁ ଲେଖିବାର ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ହିଁ ଏହାର କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଂସାର ଭାବିଥାଏ ଏସବୁ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅନାଦି ବୀଜ ରୂପରେ ଜାଣ। ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ ଏବଂ ଗୌରବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗରିମା ଅଟେ। ଓ ଅର୍ଜୁନ, know that I am the eternal seed of all beings. I am the intellect of the intelligent and the splendor of the glorious. Hare Krishna. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ବଳ ମୁଁ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସମସ୍ତ ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ବଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ଯଦି କାମନା ବା ଆସକ୍ତି ଅଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ବା କୌଣସି ପଦ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ବଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ବରଂ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ବା କାମନା ରହିତ ଅଛି, ତାର ଶକ୍ତି ବା ବଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ବା ଧର୍ମ ସମ୍ମତ କାମନା ବା ଯୌନ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଟେ। ଉଦାହରଣତଃ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯୌନ କ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ କେବଳ ବିଷୟ ଭୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ଏକ ଆଚରଣ ଭାବରେ ନୀତିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନ କରି ନିୟମର ପାଳନ କରି ଯେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ବଂଶର ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଅତଏବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସେହି ଧର୍ମ ସମ୍ମତ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଯୌନ କ୍ରିୟା ମୁଁ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା। ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁକାମନା ଓ ଆସକ୍ତି ରହିତ ବଳ ଅଟେ। ମୁଁ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁନଥିବା ଯୌନ କ୍ରିୟା ଅଟେ। In strong person, I am their strength, devoid of desire and passion. I am sexual activity not conflicting with virtue or scriptural injunctions. Hare Krishna. Ye chaiva sattvika bhavaha rajasastamasascha ye matta eveति tan vidhi
न त्वहं तेषु ते मयि। बंधुगण, पूर्ववर्ती चारिगोटी श्लोकरे श्रीकृष्ण तांकर ऐश्वर्य विषय वर्णना कले एवं एई श्लोकरे से तार सारांश विषय कहउछंती। से दृढ़तार सहित कहउछंती, हे अर्जुन, मु किपरि समस्त वस्तुर सार अटे ताहा वर्णना कली। तार विशद वर्णना करिवार कौनसी आवश्यकता नहीं। समस्त भल मंद और कुरूप बा सत रज और तम गुणयुक्त वस्तु एवं सेमानंक स्थिति मोर शक्ति द्वारा ही संभव होइथाय। जदियो समस्त वस्तु मो ठारु उत्पन्न होइथाय, तथापि मु स्वतंत्र एवं सबुर ऊर्ध्वरे थाए। एहाकु आमे गोटाए उदाहरण द्वारा बुझिबा बंधुगण। जेपरि भावे सूर्यर किरण द्वारा प्राणी जगत संभव होइथाय एवं बिना सूर्य किरण रे प्राणी जगत बेसी दिन बंची पारिबो नाही। किंतु एई प्रक्रिया रे सूर्यर प्राणी जगत उपरे कौनसी भूमिका न थाए। ठीक सेही परी जदियो समस्त सत रज और तम गुणयुक्त वस्तु प्रभु श्रीकृष्ण ठारू उत्पन्न होइथांती, तथापि प्रभु श्रीकृष्ण स्वतंत्र एवं सबुठारू ऊर्ध्वरे अटंती। शिक्षा संसार रे थिबा तीनी गोटी गुण सत रज और तम मो शक्तिर प्राकट्य अटंती। सेमाने मो भितरे अछंती, किंतु मु तांको ठारू ऊर्ध्वरे अछि। The three states of material existence, goodness, passion, and ignorance, are manifested by my energy. They are in me, but I am beyond them. Hare Krishna. त्रिभिर्गुणमयैर्भावै एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामभ्यः परमव्ययम्। बंधुगण, श्लोक संख्या 13 रु 19 रे प्रभु श्रीकृष्ण ठारे समर्पण हेबा विषय रे वर्णना करा जायछि। अर्जुन पूर्वतर श्लोक गुड़िक शुणी कहउछंती, हे प्रभु, जदि आपणक एपरी सबु विभूति रहिछि, तेबे संसारर कोटि कोटि मनुष्य काहेकि जानि पारु नाहंती जे आपण श्रीकृष्ण सर्वनियंता ओ सृष्टिर कारण अछि। यार उत्तर देबाकु जाई श्रीकृष्ण कहउछंती, मनुष्य तीनोटी गुण सत रज और तम एई तीनोटी माइक गुण द्वारा भ्रमित होइथाय। एई तीनोटी गुण तार चेतना को आवृत्त करी ढांकी देइथाय। फलतः सेमाने किछि क्षणर शारीरिक सुखर प्रलोभन रे मोहित होई जाइथांती। बंधुगण, मायार अर्थ जहा प्रतीयमान हेउछि ताहा सत नुहे। मायार काम हेला जीव मानंक ठारू भगवानंक वास्तविक स्वरूप को ढांकी की रखिबा। ता व्यतीत माया भगवानंक प्रति विमुख जीवन मानंकु तीनी गुणरू उत्पन्न होउथिबा भौतिक कष्ट द्वारा पीड़ित करैथाय। एहा द्वारा से जीवर हृदबोध करैबाकु चेष्टा करिथाय जे भगवानंक सम्मुख न हेबा पर्यंत सेमाने कदापि सुखी होई पारिबे नाही। शिक्षा मायार तीनी गुण द्वारा भ्रमित होई संसारर मनुष्य माने चिरंतन ओ अविनश्वर तत्व भावे मते जानी पारंती नाही। Influenced by the three modes of nature, none can understand me that I am eternal and unaffected by the gunas. Hare Krishna. दैवी ह्योसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।
ବନ୍ଧୁଗଣ, କେହି କେହି ମାୟା ଶକ୍ତିକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଏପରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା ଭ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଏକ ଶକ୍ତି। ଶ୍ଵେତାଶ୍ୱଦର ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ମାୟାନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିଂ ବିଦ୍ୟାନ୍ମାୟିନଂ ତୁ ମହେଶ୍ୱରମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଅଟେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସୋ ଦାସୀ ରଘୁବୀର କି ସମୁଝେ ମିଥ୍ୟା ସୋପି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନ୍ତି ମାୟା ମିଥ୍ୟା ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତି ଅଟେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାପରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ କିପରି ମାୟାକୁ ଜୟ କରିପାରିବି? ଶ୍ଲୋକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଂକ୍ତିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଓ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଶରଣାଗତ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ କୃପା କରି ମୁଁ ତମକୁ ଭବସାଗରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ମାୟାକୁ ଇସାରା ଦେଇଦେବି ଯେ ହେ ମାୟା, ଏଇ ଜୀବ ଏବେ ମୋର ହୋଇସାରିଛି, ଦୟାକରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ମାୟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେପରି ଜୀବକୁ ତା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ମାୟା କହିଥାଏ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣାଗତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅଟେ। ଥରେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଶରଣାଗତ ହେଲା ପରେ ମାୟାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୁଣରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଉ। ମାୟା ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମିତ କରି ରଖିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ନ ହୋଇଯାଉ। ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମାୟା ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଉଦାହରଣତଃ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଫାଟକରେ ଏକ ଫଳକ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ତାଙ୍କର ପୋଷା କୁକୁର ଜଗୁଆଳି ପରି ବଗିଚାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ସତେ ଯେପରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ଏହି ଘର ଭିତରକୁ କେମିତି ପଶୁଛ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପାଟି କରି ଡାକିଲେ। ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଯେ କୁକୁରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଟି କଲେ ଏବଂ ଇସାରାରେ କୁକୁରକୁ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। କୁକୁରଟି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ତା ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିର୍ଭୟରେ ଫାଟକ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁର ମାୟା ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଅତଏବ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ମାୟା ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଅନୁଚର ଅଟେ। ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପାର କରିବାର ଉପାୟ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ଅଟେ। ଏହା ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ କରି ଏତେ ସହଜରେ ମାୟାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା, ତେବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ମୋର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାୟାକୁ ଜୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସହଜରେ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିନିଅନ୍ତି। ମାୟା, my divine energy comprising the three gunas, is difficult to overcome, but certainly not difficult for those who surrender to me. Hare Krishna. न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परुतज्ञाना
आसुरं भावमाश्रिताः। बंधुगण एई श्लोकरे भगवानଙ୍କ शरणागत हेउनथिबा चारि प्रकार लोकଙ୍କ विषय प्रभु श्रीकृष्ण आलोचना करुछन्ति। सेई चारि प्रकार लोक हेले अज्ञानी, आलस्यपरायण, भ्रमित बुद्धि और दानव प्रकृति। प्रथम हेला अज्ञानी, जहा पाखरे आध्यात्मिक ज्ञान न थाए, निजर आत्मा को एवं आत्मार परिचय को से माने बुझी पारि न थांती, जीवनर लक्ष्य विषय से माने जानी न थांती एवं सही लक्ष्य को प्राप्ति करिबा पई प्रेममयी भक्ति एवं भगवानଙ୍କ शरणागति ए सबु जिनिसर ज्ञान तांको पाखरे न थाए एवं एई अज्ञानता से मानंकु भगवानଙ୍କ शरणागत हेबारु मुक्त करिथाए। द्वितीय हेला आलस्यपरायण, जो माने आलस्यपरायण होई निम्नतर प्रवृत्तिर अनुसरण करिथांती, एही श्रेणीर व्यक्ति मानंको साधारण आध्यात्मिक ज्ञान थाए एवं सेमानंको कर्तव्य विषय मध्य अवगत थांती, किंतु सेमानंको निम्न प्रकृतिर जड़ता जोगु सेमाने शरणागत पई कोनोसी उद्यम करंती नाही। धार्मिक नीति अनुसार कर्म करिवारे सेमाने आलस्य प्रदर्शन करिथांती। संस्कृत रे गोटिए श्लोक अछि, आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। अर्थात मनुष्य शरीर सबुठारु बड़ शत्रु आलस्य अटे एवं चेष्टा करिबा बा उद्यम करिबा मनुष्यर सबुठारु बड़ मित्र, जहा केबे भी तार पतन कराए नाही। तृतीय प्रकार मनुष्य हेला भ्रमित बुद्धि। एपरि व्यक्ति माने निजर बुद्धि को नहीं बहुत गर्वित, एमाने संत और शास्त्र मानक उपदेश को विश्वास करंतिनी। बंधुगण समस्त आध्यात्मिक सत्य अति शीघ्र प्रमाणित हुए नहीं। प्रथमे आमको ता उपरे विश्वास करिबा आरंभ करिबाको पड़िबो। धीरे धीरे अनुभूति द्वारा सेही ज्ञान बोध होइथाए एवं सत्य होइथाए। जो माने वर्तमान समय रे प्रमाणित होई पारु नथिबा विषय रे विश्वास करंती नाही, से माने इंद्रियानुभूतिर ऊर्ध्वरे थिबा भगवानଙ୍କ शरणागत केबे भी हेई पारंती नाही। एवं चतुर्थ प्रकार व्यक्ति हेला दानव प्रकृति। व्यक्ति माने जानी थांती जे भगवान तो अछंती, किंतु से माने संसार रे ईश्वरଙ୍କ उद्देश्य को व्यर्थ करिबाकू संपूर्ण विपरीत दिगरे कार्य करिथांती। ईश्वरଙ୍କ गुण कीर्तन करुथिबा किंबा तांकर भक्ति करुथिबा कोनोसी व्यक्ति को से माने सही पारंतीनी। तेणु जानिबा कथा जे से माने भगवानଙ୍କର शरणागति करंती नाही। शिक्षा, चारि श्रेणीर लोक मोर शरणागत हुअंती नहीं। जो माने अज्ञानी, जो माने मते जानिबार सामर्थ्य थाई सुद्धा आलस्य परायण होई निजर निम्न प्रकृति अनुसार आचरण करंती, जहांकर बुद्धि भ्रमित होइथाए एवं जो माने दानव स्वभावर होइथांती। Four kinds of people do not surrender unto me: those ignorant of knowledge, those who lazily follow their lower nature, though capable of knowing me, those with deluded intellect, and those with a demoniac nature. Hare Krishna. चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। बंधुगण क्यों स्वभाव युक्त व्यक्ति भगवानଙ୍କ शरणागत हुअंती नहीं ताहा वर्णना कला परे श्रीकृष्ण क्यों स्वभावर व्यक्ति माने भगवानଙ୍କ शरणागत होइथांती ताहा उपरे वर्णना करुछंती। चारोटी प्रकार व्यक्ति भगवानଙ୍କ शरणागत होइथांती। सेमाने हेले दुखी व्यक्ति, ज्ञान पिपासु, भौतिक लाभर अभिलाषी एवं ज्ञानी। प्रथम हेला दुखी व्यक्ति। केतेक व्यक्तिंक पई संसारर दुख एवं क्लेश
ଏତେ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ଅନ୍ତରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସଂସାର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବା ନିରର୍ଥକ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସଂସାର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ତାର ଠିକ୍ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୌରବମାନଙ୍କ ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହୋଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନିଜର ଗୁରୁଜନ ଯେପରିକି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭୀଷ୍ମ, ବିଦୁର ଆଦିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ ଶାଢ଼ୀକୁ ଦବାଇ ରଖି ନିଜର ରକ୍ଷା ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଦାନ୍ତରୁ ବସ୍ତ୍ର ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଃଶାସନ ଯେତେ ଟାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରିବାର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଅତଏବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସା ବଶତଃ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଉ ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ଉତ୍ସୁକତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିମୁଖରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଭୌତିକ ଲାଭର ଅଭିଳାଷୀ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଯାହା କିଛି ବି ଭୌତିକ ଲାଭର ଅଭିଳାଷ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଭଗବାନ ଏସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣତଃ ଧ୍ରୁବ ତାଙ୍କ ପିତା ଉତ୍ତାନପାଦ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ସେ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଗୋଟାଏ ଲୋଟା ଜଳ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଜ୍ଞାନୀ। ଶେଷରେ ସଂସାରରେ ଏପରି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଏବଂ ଭକ୍ତି କରିବା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏମାନେ ଏସବୁର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା। ଚାରି ପ୍ରକାରର ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତି କରନ୍ତି: ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ, ଭୌତିକ ଲାଭର ଅଭିଳାଷୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ। Four kinds of pious people engage in my devotion: the distressed, the seekers of knowledge, the seekers of worldly possessions, and those who are situated in knowledge. Hare Krishna. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଚାରି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଶରଣାଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନୀ ସର୍ବଦା ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏପରି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର, ଅନନ୍ୟ ଓ ଅବିରଳ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଏକ ଭକ୍ତି ବିଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଡିଭୋସନରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥିତ ଏପରି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି?
ତାର କାରଣ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ନିଜ ଭକ୍ତିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା। ଟିକିଏ ଲୁଣ ନଦୀକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗଲା। କ'ଣ ସେ ନଦୀକୁ ଜାଣିପାରିବ ବନ୍ଧୁଗଣ? କେବେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନଦୀରେ ମିଶି ଏକ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେ ନଦୀକୁ ଜାଣିପାରିଥାଏ, କାରଣ ଲୁଣ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅସ୍ତିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନଦୀର ଜଳରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେ ତା ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା: ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ଓ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର କରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। I consider them to be the highest who worship me with knowledge and are steadfastly and exclusively devoted to me. I am very dear to them and they are very dear to me. Hare Krishna. Udara sarva evaite ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्तित्तः सहि युक्तात्मा मामेवानोत्तमां गतिम्। ଏହାର ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଘୋଷିତ କଲା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେପରିକି ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ଓ ଭୌତିକ ଲାଭର ଅଭିଳାଷୀ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି କରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନେ ଯେହେତୁ କୌଣସି ଭୌତିକ କାରଣରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମରେ ଭଗବାନ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମ ଓ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମ ନିଜର ସୁଖ ଓ ଭୌତିକ ସୁଖ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସୁଖ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା କାମନା ରହିତ ଓ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, କାମେର ତାତ୍ପର୍ୟ ନିଜ ସମ୍ଭୋଗ କେବଳ, କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ତାତ୍ପର୍ୟ ମାତ୍ର ପ୍ରେମତା ପ୍ରବଳ, କାମ ଅନ୍ଧ ତମଃ ପ୍ରେମ ନିର୍ମଳ ଭାସ୍କର। ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ଓ ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଖର ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। କାମନା ଅନ୍ଧକାର ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ କୃପାଳଜୀ ମହାରାଜ ଭକ୍ତି ଶତକରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ पर्यतं सुख अरु मुक्ति हूँ सुख त्याग तबे धरहूँ पग प्रेम न पथ नहीं लगी ज्यों है दाग। अर्थात तुमे जदि भक्तिर मार्ग को चलिबा को इच्छा करिथाओ तेबे उभय भौतिक सुख और मुक्ति कामना को त्याग कर, नहेले दिव्य प्रेमर निर्मल जल स्वार्थपरतार मिश्रण रे दूषित होइजिबो। आदि पुराण रे मध्य बंधुगण उल्लेख अछि, गीत्वा च मम नामानि विचारेन मम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तस्य चार्जुन। एठारे श्रीकृष्ण कहउछन्ति, मु मोर सेई भक्ति मानकर कृतदास होइथाए जिए मोर नाम जप करन्ति एवं स्मरण द्वारा सर्वदा मते निज सहित रखन्ति। शिक्षा: वास्तव में मोर भक्ति करुथिबा समस्त व्यक्ति महान अटंती, किंतु जो माने ज्ञान रे स्थित एकाग्रचित्त जहार बुद्धि मो प्रति समर्पित एवं जो माने मते ही निजर चरम लक्ष्य भावे ग्रहण करंती, मु सेमानंकु निज सदृश्य माने करिथाए। All those who are devoted to me
are indeed noble, but those in knowledge who are of steadfast mind, whose intellect is merged in me, and who have made me alone as their supreme goal, I consider as my very self. Hare Krishna. Bahunam janmanamante ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बंधुगण এই শ্লোকটি এক সাধারণ ভ্রান্ত ধারণাକୁ দূର କରିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭକ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ନିମ୍ନ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଅହଙ୍କାର ହୋଇ ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ଜନ୍ମ ଧରି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଭକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ ସମୁଦ୍ର କୋଟିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ମୁଦି ମିଳିଲା। ଆପଣ ସେ ମୁଦିଟା ହାତକୁ ନେଇ ଭାବିବେ ବୋଧେ ଏହା ନକଲି ମୁଦି ଏବଂ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ଏହାକୁ ବିକିଲେ 50 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆର ଦିନ ସେଇ ମୁଦିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବଣିଆ ଦେଖି ତାକୁ କହିଲା କି ସେ ମୁଦିଟି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଏବଂ ତାର ଦାମ 10,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୁଦି ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ, ଭାବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ତା ଆର ଦିନ ଆପଣ ପୁଣି ମୁଦିକୁ ନେଇ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟାପାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମୁଦିଟି ଦେଖାଇଲେ। ବ୍ୟାପାରୀ ନିଜ ହାତରେ ମୁଦିଟି ନେଇ କହିଲା, ଏ ମୁଦିରେ ଅସଲି ସୁନା ଅଛି ଏବଂ ଅସଲି ହୀରା ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଏହି ମୁଦିର ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଦି ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଭାବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଥାଏ ତ ଜ୍ଞାନ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ତ ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବ। ରାମାୟଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଜାନେ ବିନୁ ନ ହୋଇ ପରତିତି, ବିନୁ ପରତିତି ହୋଇ ନାହିଁ ପ୍ରୀତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରେମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତଏବ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ପ୍ରେମ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ କୌଣସି ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ, ତେବେ ଆମର ଜ୍ଞାନ କେବଳ ସାତ୍ଵିକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା ବହୁ ଜନ୍ମ ଧରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କରିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମୋର ଶରଣାଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ମହାନ ଆତ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଅଟେ। After many births of spiritual practice, one who is endowed with knowledge surrenders unto me, knowing me to be all that is. Such a great soul is indeed very rare. Hare Krishna. कामिर्स्तैस्तैर्तज्ञानः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियताः स्वया। बंधुगण, श्लोक संख्या 20-25 रे प्रभु श्रीकृष्ण देवी देवतांक पूजन एवं निर्वे व्यक्तित प्रत्ययवाद विषय रे कहउछंती।
ଏହି ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 20ରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭୌତିକ କାମନା ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ, କିଛି ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ନିଜର ସନ୍ତାନର ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଇଚ୍ଛା, କାମନା ଓ ଭୌତିକ ଲାଳସାର ପରଦା ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଜର କାମନା ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କିଛି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକ ଏହା ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ମହାନ ଘୋଷିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶ୍ଲୋକର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବା କାମନାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପଛେ ପଡ଼ିଥିବା, ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଥିବା। କିନ୍ତୁ ଥରେ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମାରେ ମିଶି ଯାଇଥାଉ ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଶିକ୍ଷା: ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଭୌତିକ କାମନାରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନଙ୍କ ଶରଣାଗତି କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧି ବିଧାନ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। Carried away by material desire, some souls surrender to demigod, following rituals of worship as per their gunas. Hare Krishna. Yo yo yam tanum bhaktaha श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। बंधुगण, परमेश्वरଙ୍କ उपासनारे विश्वास यह सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक लाभदायक विश्वास अटे, जहा प्रकृत ज्ञान द्वारा जात होइथाय। किंतु संसार रे आमे स्वर्गर देवता मानकर असंख्य भक्त देखिबाकू पाइथाउ, जेउ माने अविचल श्रद्धार सहित सेमानंको भक्ति करिथांती। आमे आश्चर्य होई जाऊ जे स्वर्गर देवी देवतांको पूजा प्रति लोकमानंकर एते उच्च कोटीर श्रद्धा जात हुए किपरि? तार उत्तर प्रभु श्रीकृष्ण एई श्लोकरे देउछन्ति। प्रभु श्रीकृष्ण कहउछन्ति जे स्वर्गर देवतांको प्रति विश्वास मध्य से ही उत्पन्न करिथांती। से जेतेबेले देखंती लोक माने सेमानंको भौतिक कामना पूर्ण करिबा पई स्वर्गर देवतांको पूजा करुथांती, से तांको विश्वासकु सही भक्ति रे स्थिर करिबारे सहाय्य करिथांती। तांको भक्त मानंको ठारे तांको प्रति भक्ति उत्पन्न कराइबा पई देवता मानंकर निजस्व शक्ति न थाए एवं सेई भक्ति सेमानंको हृदय रे निवास करिबारे परमात्मा श्रीकृष्ण ताहा उत्पन्न कराइथांती।
ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସେହିପରି ଅଟେ ଯେପରି ଜଣେ ମାତା ପିତା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଢେଇ ଦେଇ ତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ପିଲାଟିଏ ପରି ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ପିତାମାତା ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଖେଳନାଟି ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ତାର ଅଜ୍ଞାନତା ଅଟେ, ତଥାପି ସେମାନେ ତାକୁ ଖେଳନାଟିକୁ ଦେଇ ଖେଳନାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ପିତାମାତା ଜାଣନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ତା ହୃଦୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ, ଯତ୍ନଶୀଳତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣ ବିକଶିତ ହେବ। ସେହିପରି ଭୌତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଜୀବକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଓ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରି ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଯିବ। ଶିକ୍ଷା: ଜଣେ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ, ମୁଁ ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେହି ଦେବତାଙ୍କଠାରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। If one desires to worship any particular devata, I myself give him steady faith to do sincerely. Hare Krishna. Satya Shraddhaya Yuktaha Tasyaradhanamihate लभते च ततः कामान मयैव विहितान् नितान्। बंधुगण, लभते अर्थ सेमाने प्राप्त करंती। देवता मानंकर भक्त माने तांकु पूजा करी निजर इच्छा अनुसारे फल प्राप्त करि पारंती, किंतु वास्तव रे सेही फल देवता माने देई नथांती, ताहा भगवान ही मंजूर करिथांती। एई श्लोकटी स्पष्ट भावे कहिअछि जे देवता मानंकर भौतिक फल प्रदान करिवार क्षमता मध्य नथाए। भगवान कृष्ण ताहा मंजूर कले ही सेमाने तांको भक्त मानंकु फल प्रदान करि पारंती, किंतु अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति माने यह भाविथांती जे एही लाभ सेमाने पूजा करुथिबा देवता मानंको ठारू प्राप्त करुछन्ति। एहाकु गोटे उदाहरण द्वारा बुझिबा बंधुगण। मने करंतु जणे व्यक्ति अनुभव कला जे ता क्षेत्र रे गोटे भलो डाक्तरखाना नहीं, पिला मानंको पढ़िबा पई गोटाए स्कूल नहीं एवं जमी रे जलसेचन पई अर्थ मध्य नहीं। अतएव से मनुष्य प्रथमे स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडवीयଙ୍କ पाखकु जाई गोटाए भलो डाक्तरखाना खोलिबा पई अनुरोध कला। तापरे से कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडाଙ୍କ पाखकु जाई जलसेचन को निःशुल्क करिबा पई अनुरोध कला। एवं तापरे से शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान पाखकु जाई गोटाए स्कूल खोलिबा पई अनुरोध कला। समस्त मंत्री प्रथमे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पाखकु जाई समस्त समस्यार आलोचना कले एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अनुमति देला परे स्वास्थ्य मंत्री गोटाए बड़ डाक्तरखाना खोलिले, कृषि मंत्री जलसेचन को निःशुल्क करिदेले एवं शिक्षा मंत्री गोटाए नुआ स्कूल गठन कले। व्यक्ति को लगिला ये सबु जिनिस ए तीनोटी मंत्री करिसंती, किंतु सत्यता हैला बिना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बिना अनुमति रे कौनसी भी कार्य संभव होई नथांता।
ଅତଏବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ବି କୌଣସି ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ଦେଖିପାରିନଥାଉ। ଶିକ୍ଷା: ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରେ ଏବଂ ତାର କାମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଫଳାଫଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ହିଁ କରିଥାଏ। Endowed with faith, the devotee worships a particular celestial god and obtains the objects of desire. But in reality, I alone arrange these benefits. Hare Krishna. Antavattu phalam tesham tadbhavatyalpamedhasam devan devayajo yanti madbhakta yanti mamapi। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜର କାମନା ପାଇଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଫଳ ନାଶବାନ ଅଟେ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ସେହି ଫଳ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଖେଇ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଓ ଉପାସନା କରିଥାଏ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମୋର ପୂଜା ଓ ଉପାସନା କରିଥାଏ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ, ସେହି ଭକ୍ତକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ନଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂଜାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ନଶ୍ୱର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବିନଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପାସନାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅବିନଶ୍ୱର ଅଟେ, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଓ ଉପାସନା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେବଲୋକକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଓ ଉପାସନା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା: ଏହି ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ନଶ୍ୱର ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ ଏବଂ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। The result of worshipping devatas are temporary. Thus, who worship devatas reach the devatas, and those who worship me reach me. Hare Krishna. Avyaktam vyaktimaapannam manyante mam buddhayah param bhavamajananto mamavyayamanuttamaମ୍। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ସାକାର ଓ ଶରୀରଧାରୀ ଅଟେ। ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ମୋର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବକୁ ଏବଂ ନିରାକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ମୋର ଏହି ଶରୀର ପଛରେ ଥିବା ମୋର ଅସଲି ସ୍ୱରୂପକୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବିଥାନ୍ତି ସେ ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଭୟ ନିରାକାର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସାକାର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଅନାଦି ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ମୋର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଅଛି ଏବଂ ମୋର ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ତେଜ ଅଟେ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଜନ୍ନ ଖେନ୍ଦୁ ରୁଚିର୍ ବ୍ରହ୍ମ
ध्येयं ब्रह्मा दिभिः सुरैः गुणत्रय मतितं तं वन्दे बृन्दावनेश्वरम्। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିର ନଖରୁ ନିର୍ଗତ ତେଜକୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିରାକାର ଏବଂ ସାକାର ରୂପ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଛୋଟ ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କର ସାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କର ନାମ, ତାଙ୍କ ରୂପ, ଲୀଳା, ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଧାମ ଏବଂ ପରିକର ଇତ୍ୟାଦି ସହ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମନେ କରିଥାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହା ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ନିରାକାର ଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ମୋର ସାକାର ସ୍ୱରୂପର ଅବିନଶ୍ୱର ଏବଂ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। The ignorant thinks of me as formless, to have become embodied now. Only the intelligent know me as eternal and supreme. Hare Krishna. नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। हे अर्जुन, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ରୂପରେ ଆସିନଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧୁଗଣ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ କୁହାଅଛି, ବିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ପରା ପ୍ରୋକ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାଖ୍ୟା ତରାପରା ଅବିଦ୍ୟା କର୍ମ ସଂଜ୍ଞାନ୍ୟା ତୃତୀୟା ଶକ୍ତି ରିଷ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ମାୟା, ଜୀବ ଏବଂ ଯୋଗମାୟା। ଆମେ ମାୟା ଓ ଜୀବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗମାୟା ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଲୋକର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟା ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମଠାରୁ ନିଜକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମର ହୃଦୟରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥାଉ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗମାୟା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତା ଆମଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କୁ ସାକାର ରୂପରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାଉ। ସେହି ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଥାଉ। ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଉଭୟ ନିରାକାର ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ସାକାର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ରାଧା, ସୀତା, ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପାର୍ବତୀ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତିର ସାକାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କୋମଳତା, ସହାନୁଭୂତି, କ୍ଷମା, ଦୟା, ଅକାରଣ କରୁଣା ଇତ୍ୟାଦି ମାତୃସୁଲଭ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।
आम पाई सर्वाधिक मूल्यवान यह जे सेमाने जीव उपरे कृपा वृष्टि करी ताकू दिव्य ज्ञान प्रदान करिथांती, जहा द्वारा जीव भगवान को जानी परिथाय। जोगमाया उभय कार्य करिथांती। अनधिकारी जीवों ठारू भगवान को घोड़ाई होई रखिथांती एवं जी शरणागत जीव अछि ताकू कृपा प्रदान करिथांती, जहा द्वारा से माने भगवान को जानी परिबे। जो माने भगवान आड़कू पछ करी रही से माने मायार कबलित हेबा सहित जोग माया कृपारू मध्य वंचित होई रही एवं जो माने भगवान सामना होई रही से माने जोग माया आश्रय रही मायारू मुक्त होई थांती। शिक्षा मोर दिव्य स्वरूप जोग माया शक्ति द्वारा आवृत होइथिबा कारणरू समस्तंकु दृश्यमान हुए नहीं। तेणु अज्ञानी व्यक्ति माने जानती नहीं जे मु अजन्मा एवं अपरिवर्तनीय अटे। I am not manifest to everyone, being veiled by my divine Yoga Maya energy. Hence, those without knowledge do not know me, that I am without birth and changeless. Hare Krishna. Vedahang samatitani वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। बंधुगण, भगवान सर्वज्ञ अटंती। से एठारे घोषणा करुछंती जे से त्रिकालदर्शी अटंती, अर्थात से अतीत वर्तमान और भविष्यत को जानिछंती। किछि घंटा पूर्वरु आमे कोन चिंता करुथिलु ताहा हुए तो आमे भूली जाइथौ, किंतु भगवान ब्रह्मांडर प्रत्येक जीवर अनंत जन्मर प्रति क्षणर विचार वचन और कर्म को मन रखिथांती। तार कारण हैला भगवान को यही हिसाब रखिबाकू पड़ी थाए, जहा द्वारा कर्मर नियम अनुसार से न्याय प्रदान करि पारिबे। तेणु से कहउछंती जे से जीवर अतीत वर्तमान और भविष्यत विषय रे जानती। एही श्लोक रे श्री कृष्ण कहउछंती जे से समस्त को जानि परिथांती, किंतु तांकू केही जानि पारंती नहीं। भगवान ऐश्वर्य जश शक्ति गुण एवं आकार अनंत अटंती। आमर बुद्धि सीमित अटे। तेणु सर्वशक्तिमान भगवान को आमे कौनसी उपाय रे जानि परिबा नहीं। कठोपनिषदरे उल्लेख अछि नैषा तर्केण मतिरा पनेया, अर्थात भगवान आम बौद्धिक तर्क परिसरर बहिर्भूत अटंती। रामायण रे मध्य उल्लेख अछि राम अतर्क्य बुद्धि मनवानी मत हमार अस सुनहि सयानी, अर्थात भगवान स्वरूप विश्लेषण मनोबुद्धि द्वारा करा जाई परिबो नहीं, किंबा वर्णना वाणी द्वारा मध्य करा जाई परिबो नहीं। जणे व्यक्ति भगवान को जानिछंती एवं से होउछंती स्वयं भगवान। कौनसी जीव को से जदि निजर कृपा प्रदान करने को स्थिर करिथांती ताहेले सेही भाग्यशाली जीव को से तांको बुद्धि प्रदान करिथांती। भगवान को बुद्धियुक्त होई से सहजरे भगवान को जानि पारिथाय। अतएव बंधुगण, भगवान को जानिबा पई सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता हेउछि भगवत कृपा। शिक्षा मु अतीत वर्तमान और भविष्यत को जाने एवं मु समस्त प्राणी को मध्य जाने, किंतु केही मते जानती नहीं। I know of past, present and future, and I also know all living beings, but no one knows about me. Hare Krishna. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। बंधुगण,
ସଂସାର ଅନେକ ଦ୍ୱିବିଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ରାତି ଦିନ, ଶୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ କଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱୈତ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ। ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଆସିଥାଏ। ଜୀବନର ରଙ୍ଗଭୂମି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ଦୁଇ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ। ଏହି ଦ୍ୱିବିଧତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁଭୂତିର ଏକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶ୍ଲୋକର ସହଜ ଅର୍ଥ ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟର ରାଗ ଓ ଦ୍ୱେଷ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମୋହ ବା କାମନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଭୂତ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଗ୍ରାସିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋହିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ବାସ୍ତବ ତାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଅବାସ୍ତବ, ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭ୍ରମ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବାସ୍ତବ ଓ ସତ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣତଃ ଆମେ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଅଛୁ ତାକୁ ସତ୍ୟ ମାନୁଅଛୁ ଓ ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତୀତ ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। ଯାହା ସିନେମାର ପରଦାରେ ଚାଲୁଅଛି ତାକୁ ସତ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଏବଂ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଆମର ଭୌତିକ ସୁଖକୁ ସତ୍ୟତା ମନେକରି ତା ପଛରେ କର୍ମ କରୁଅଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭୌତିକ ଓ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଆମର ମନ ଓ ଆତ୍ମାରେ ମାଇକ ଭ୍ରମର ଗୋଟାଏ ଆସ୍ତରଣର ଢାଙ୍କି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏସବୁ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଭ୍ରମରୁ ଆସକ୍ତି ଓ ବିରକ୍ତିର ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ମାଇକ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମରୁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। The dualities of desire and aversion arise from illusion, and all living beings in the material realm are deluded by this. Hare Krishna. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାପ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ରାଗ ଓ ଦ୍ୱେଷ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହିପରି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ଭଜିଥାନ୍ତି ଓ ମୋର ଶରଣାଗତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଭିଳାଷୀ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଃଖକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ଭାବେ ବା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଇକ ସୁଖ ଓ ସାଂସାରିକ ସୁଖକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଦେଖି ତା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିଥାନ୍ତି। ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଃଖ ବା ସୁଖରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଆସକ୍ତି ଏବଂ ବିରକ୍ତିର ଦ୍ୱୈତରୁ ନିଜକୁ ମନକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିବା ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅବିଚଳିତ ନିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପାସନା କରି ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ପାପ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ଦ୍ୱୈତର ଭ୍ରମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମୋର ଉପାସନା କରନ୍ତି, whose sins have been destroyed by engaging in pious activities, become free from the illusion of dualities. Such persons worship me with determinations. Hare Krishna. Jara marana mokshaya mamashritya yatanti ye te brahma tadviduh krishnam adhyatmam karma chakhilam। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମୋର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଜରା, ବ୍ୟାଧି ଓ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମକୁ ଜାଣିଥାଏ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 7.26ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ତାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି କୃପା ବଳରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କଠୋପନିଷଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ନାୟମାତ୍ମା ପ୍ରବଚନେନ ଲଭ୍ୟୋ ନ ମେଧୟାନ ବହୁନାଶ୍ରୁ ତେନ ಯಮೇ ವೈಶ್ಯ ಬೃಣೂತಿ ತೇನ ಲಭ್ಯ ತಸ್ವಸ್ಯ ಆತ್ಮಾ ବିବୃଣୁତେ ତନୁକ୍ଷସ୍ୱାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର କୃପା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଜୀବ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛିର ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱତଃ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ସାଧକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ନିଜର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଜଳର ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଗରକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଳର ବିନ୍ଦୁକୁ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଗରର ଗଭୀରତା, ସାଗରର ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ସାଗରର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ। ଅତଏବ ଆପଣ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବା କଠିନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର କୃପା ଗ୍ରହଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ଜୀବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା: ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଭିଳାଷ ରଖି ମୋର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ, ଜୀବ ଓ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି। Those who take shelter in me, striving for liberation from old age and death, come to know the Brahman, the individual self, and the entire field of karmic action. Hare Krishna. Sadhibhutani daivam mam sadhiyajñam cha ye viduh प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ, ଅଧିଦୈବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାଗଣ ଏବଂ ଅଧିଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମ। ଅତଏବ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଅଧିଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର, ଅଧିଦୈବ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାଗଣଙ୍କର ଏବଂ ଅଧିଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମର ସଞ୍ଚାଳକ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନବାନ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିବେ ଯେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଅଟେ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅନୁଭବ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାକୁ 2000 ବିଛା ସଙ୍ଗେ ଦଂଶନ କରିବାର କଷ୍ଟ ସହିତ ତୁଳନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମନ ବୁଦ୍ଧିର ସହନ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟରେ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବ କିପରି? ଏହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷା:
ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଅଧିଭୂତ, ଅଧିଦୈବ ଏବଂ ଅଧିଯଜ୍ଞର ସଞ୍ଚାଳକ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। Those who know me as the governing principle of the Adhibhuta, Adhidaiva and as Adhiyajna, such enlightened souls are in full consciousness of me even at the time of death. ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆଶିଷ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖା ହେବେ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯାହା ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭାଗବତ ଗୀତା ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିବାରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।